حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، صبر کی وہ داستان جس نے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا شخص جو مالدار بھی ہو، نبی بھی ہو، طاقتور بھی، عزت والا بھی، خاندان والا بھی، اور پھر اچانک ہر چیز چھن جائے، مال، دولت، اولاد، گھر، صحت، حتیٰ کہ جسم سے گوشت تک گرنے لگے، اور پھر بھی شکایت کی ایک آواز، ایک لفظ، ایک سانس تک نہ نکلے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، صبر کی وہ زندہ تصویر جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فخر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، کیا ہی اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یہ اس انسان کی زندگی ہے جس کے صبر نے شیطان کی کمینگی، انسانوں کی بے وفائی، جسمانی بیماری، مالی نقصان، حتیٰ کہ موت کے سائے تک کو شکست دی۔ یہ صرف صبر کی کہانی نہیں، یہ دعا، عبادت، وفاداری، اللہ کی رحمت اور انسان کی اصل طاقت کی کہانی ہے۔ آئیے اس حیرت انگیز سفر کو ابتدا سے آخر تک جانتے ہیں۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل عمیر انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، یعنی وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ شام کے علاقے حوران میں رہتے تھے جو آج کے اردن اور شام کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ سرسبز زمین، باغات، کھیتوں، چراگاہوں اور میٹھے پانی کے چشموں سے بھرپور خطہ تھا۔ اللہ نے انہیں بہترین صحت، بہترین خاندان، بے پناہ مال، سینکڑوں مویشی، گھوڑے، اونٹ، بھیڑیں، زرخیز زمینیں اور خوبصورت اولاد سب کچھ دیا تھا۔ ایوب علیہ السلام صرف دولت مند نہیں تھے بلکہ ایمان کے شہزادے تھے۔ ان کی عبادت، خشوع، عاجزی اور سخاوت بے مثال تھی۔ شیطان کو ان کی عبادت پر حسد ہوا۔ وہ اللہ کے حضور بولا، اے رب، ایوب تیرے شکر گزار بندے ہیں کیونکہ تو نے انہیں مال، اولاد، صحت سب کچھ دیا ہے۔ اگر تو یہ نعمتیں چھین لے تو دیکھ، یہ عبادت چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان، ایوب میرے مخلص بندوں میں سے ہے، تو ان کے مال، اولاد اور جسم پر آزمائش مسلط کر سکتا ہے لیکن ان کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ شیطان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان آزمائشوں کو لانے لگا۔ ایک دن آسمان پر عجیب سیاہی چھا گئی، آندھی اٹھی، بجلی گری، آگ بھڑکی۔ ایوب علیہ السلام کے باغات، ان کی بڑی بڑی کھیتیاں، ان کے گودام سب ایک ایک کر کے جلنے لگے۔ اونٹوں پر طوفان ٹوٹا، گائیں مر گئی، بھیڑوں کا ریوڑ بہہ گیا۔ خزانے جو برسوں کی محنت سے جمع ہوئے تھے چند گھنٹوں میں خاک ہو گئے، مگر ایوب علیہ السلام نے صرف یہ کہا، الحمدللہ، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ ان کی زبان پر شکر تھا، دل میں سکون، آنکھوں میں کوئی خوف نہیں۔ پھر شیطان نے اس سے زیادہ خوفناک وار کیا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے ایک بڑے گھر میں جمع تھے۔ اچانک زلزلے جیسی لرزش ہوئی، دیوار گری، چھت آ گری اور پلک جھپکنے میں تمام اولاد دنیا سے چلی گئی۔ سب بچے ایک لمحے میں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ غم کتنا بڑا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام نے پھر بھی کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ چیخ، نہ بغاوت، نہ شکوہ،
सिर्फ सब्र। तीसरी आजमाइश। शैतान ने कहा, अब जिस्म पर वार करता हूँ, जब ये बीमार होंगे तब इनका सब्र टूटेगा। अल्लाह ने इजाज़त दी। फिर वो बीमारी आई जिसने इंसानों को हैरान कर दिया। जिस्म पर छाले बने, जख्म फूटे, बदन पर पीप, गोश्त झड़ने लगा, कमर झुक गई और कई साल तक यही हालत रही। सिर्फ दो चीज़ें सलामत थी, दिल जिसमें मोहब्बत इलाही थी, ज़ुबान जिससे ज़िक्र इलाही जारी था। आवाज़ गूंजती, या अल्लाह तू ही मेरा रब, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारूंगा। पहले लोग इज्जत करते थे, अब गली से गुजरते तो नाक पर कपड़ा रखते। कोई कहता, अयूब नबी कैसे हो सकते हैं? अगर अल्लाह इनसे राज़ी होता तो बीमारी क्यों आती? कोई तंज करता, शायद इनके साथ कोई बड़ा गुनाह हुआ है। ये वो वक्त था जब इंसानों का असल चेहरा सामने आता है। अयूब अलैहिस्सलाम पर कोई शिकवा ना आया। दुनिया ने छोड़ दिया, दोस्त बिछड़ गए, रिश्तेदार अलग हो गए, सिर्फ बीवी साथ रही। वो खिदमत करती, जख्म धोती, लकड़ियाँ काट कर लाती थी, मजदूरी करके खाना लाती थी और हर रात अयूब अलैहिस्सलाम के सरहाने बैठकर कहती, मेरे आका, अल्लाह आपको ज़रूर शफा देगा। इनका नाम अक्सर रहमत या रहीमा बयान किया जाता है। वो वफा, मोहब्बत और ईमान का वो नमूना थी जो तारीख में कम मिलता है। जब गुर्बत हद से बढ़ गई तो बीवी काम ढूंढने जाती थी। एक दिन लोगों ने इन पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। ये इल्ज़ाम सुनते ही अयूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने दिल में सोचा, या अल्लाह, क्या अब मेरी वजह से मेरी बीवी को भी तकलीफ़ें सहनी पड़ रही है? ये लम्हा सबसे दर्दनाक था, मगर फिर भी ज़ुबान से शिकवा ना निकला। आखिरकार अयूब अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ ने आ लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ शिकायत नहीं थी, ये मोहब्बत भरे दिल की पुकार थी। अल्लाह ने फ़ौरन जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। अयूब अलैहिस्सलाम ने पाँव मारा। ज़मीन से ठंडा, शफाफ, जन्नत जैसा पानी निकला। अल्लाह ने फरमाया, इससे गुस्ल करो, इसको पियो। चंद लम्हों में ज़ख्म ख़त्म, जिस्म साफ, जल्द नई, चेहरा रोशन, ताकत लौट आई, सेहत बेहतरीन हो गई। वो बीमारी जो सालों साल रही, पलक झपकने में ख़त्म हो गई। सेहत के बाद अल्लाह ने फरमाया, हमने इसे इसका घर, माल, बागात और औलाद सब कुछ वापस दिया, बल्कि दुगना कर दिया। अयूब अलैहिस्सलाम की ज़मीन पहले से ज़्यादा ज़रखेज़ हो गई। बागात में फलों की मकदार बढ़ गई, मवेशी दुगने हो गए, नई औलाद अता हुई। ये अल्लाह की वो रहमत थी जो सब्र वालों को मिलती है। अयूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी के दौरान एक बार जज्बात में आकर कसम खाई थी, अगर अल्लाह ने मुझे शफा दी तो मैं बीवी को 100 कोड़े मारूंगा। मगर बीवी का किरदार, इनकी वफादारी, इनकी खिदमत, अयूब अलैहिस्सलाम इन्हें सज़ा नहीं दे सकते थे। अल्लाह ने आसानी का मामला किया। 100 पतली तंकियों का एक घटा पकड़ो और एक दफ़ा हल्का सा मार दो। कसम भी पूरी और बीवी भी महफूज। ये रहमतुल लिल आलमीन रब की बेहतरीन मिसाल है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की कहानी दुनिया को ये पैगाम देती है कि अगर इंसान सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा करना सीख ले तो दुनिया की कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आपको ये ईमान फरोज़ दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस्लामी तारीख़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।